بہت شکریہ مسیح یسوع کے خوبصورت اور بابرکت نام میں سب کو سلام۔ ساری بہنوں سے بھی درخواست ہے ہم کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے ساتھ کریں گے۔ سب کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، سب کو نہیں آتا۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پنطوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے ایمان کی کتاب اس کا 6 باب پہلی 6 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 6 ورس 1 to 6۔ ایمان کی کتاب اس کا 6 باب پہلی آیت سے چھٹی آیت تک پڑھیں گے۔ میں چاہوں گا بڑی شفقت کے ساتھ مل کے ہم تلاوت کریں گے اس حوالے کو۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، ایمان کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی۔ اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں۔ بس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں۔ لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، بس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخرس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکلاؤس کو جو نومرید یہودی انطاکی تھا چن لیا، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا۔ انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے در پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا، ہم تیرے پاس آتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں تو ہمارے کانوں کا مسا کر، ہمارے ہونٹوں کو مسا کر، ہمارے دل کا ختنہ کر، ذہن کو تو کنٹرول کر، تاکہ ابلیس یہ کلام یہ بیچ چھیننے نہ پائے۔ جب اس کلام کو سنیں تو یہ پھلدار ثابت ہو۔ تیرا جلال ہماری زندگی سے دعا ہمیں بلیس کر، مسیح کے نام، آمین۔ تو بڑا خوبصورت حوالہ ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت کیا ہے، اور یہ ابتدائی کلیسیا کی ایک تصویر ہے انتظام کی،
اس میں بہت ساری باتیں، لیکن ہم صرف خدمت اور روزے کے تعلق کو دیکھیں گے کہ خدمت کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کس طرح ایک خدمت گزار شخص ہونا چاہیے، خدمت گزار شخص کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ وہ ایک تصویر ہمیں نظر آئی ہے اور لکھا جب شروع میں شاگرد زیادہ ہونے لگے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، جو باہر سے جنہوں نے یسوع مسیح قبول کیا جب اکٹھے ہوتے تو جو اپنے ہوتے ان کی زیادہ خدمت کرتے۔ اکثر ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں جب کوئی کھانا وغیرہ ہوتا ہے تو جس کا لنک تھوڑا ہوتا ہے وہ اس کی کشے یا کھچاؤ کدھر ہوتا ہے، ادھر ہی ہوتا ہے۔ آئیے اس وقت بھی بات چل رہی تھی، جس کا جتنا ریلیشن تھا اس کی کشش اس کی طرف تھی اور اس کا جھکاؤ اسی طرف تھا، اور ان لوگوں نے شکایت کی اور شاگردوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، کلام کی خدمت کو اور دعا کی خدمت کو چھوڑیں اور ہم انتظام میں پڑ جائیں، پھر ہم کیسے کلام کی خدمت کریں گے، تیاری کیسے کریں گے، دعا کیسے کریں گے۔ اس کا مطلب شاگرد بڑے روح القدس سے معمور تھے، لیکن ان کے اندر یہ تھا کہ تیاری بڑی ضروری ہے اور اس کے لیے وقت نکالنا خدمت کے لیے اور کلام کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ ہم میں سے ایسے بھائی جو نیک نام ہوں، روح القدس سے بھرے ہوں، بڑے ایماندار ہوں، ان کو مقرر کریں اور ہم ان کے لیے دعا کریں اور پھر ان کو خاص کام کے لیے مقرر کریں۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے سٹیفنس نام ایک شخص جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور پھر ایک اور شخص کا نام ہے فلیپس، پھر ایک اور شخص کا نام ہے پورخرس، پھر ایک اور شخص کا نام ہے نکانور اور تیمون اور پرمناس اور نکلاؤس، جو ایک نیا ایماندار جماعت میں شامل ہوا تھا۔ چنا انہیں رسولوں کے آگے لائے کھڑا کیا اور انہوں نے دعا کر کے ان پر کیا رکھے، ہاتھ رکھے، ایک خاص خدمت کے لیے، خاص کام کے لیے۔ اگر ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے ہوئے تاکہ کسی شخص کو خدمت کے لیے چنے، اور جو شخص خدمت کے لیے چنا گیا اس کو بھی روزے میں انہوں نے ٹھہرایا۔ اور یہ لوگ خادم نہیں تھے، رسول نہیں تھے، یسوع مسیح کے ساتھ نہیں رہے تھے، اس وقت یہ خدمت نہیں کر رہے تھے، یہ انتظام میں تھے، لیکن ان کی زندگی دیکھیں، لکھا روح اور دنائی سے بھرے ہوئے، خادم نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن پاک روح سے بھرے ہوئے، عقل مندی سے بھرے ہوئے، سمجھدار لوگ، ایماندار لوگ، دیانتدار لوگ اور بڑے ہی خدا کے قریب اور خدا کے ساتھ وفاداری کرنے والے لوگ تھے، لیکن ہے تھے انتظام کرنے۔ آج اگر چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جھاڑو مار دیں، بڑے توہین سے ہی محسوس کرتے، اور یہ جھاڑو دینے والے لوگ تھے، انتظام کرنے والے لوگ تھے اور جھوٹے سیدھے کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے بارے میں لکھا دنائی اور روح سے بھرے ہوئے۔ جے کسی کو کہیے نا تسی جتیاں سیدھیاں باہر کر دو، بڑے شرمندگی جو محسوس کرتے، میں نے تجربہ کیا ہے۔ اگر نوجوان کے یا جھاڑو لگا دیتے وہ محسوس کیا، دوسرے نے کہا تو لے کے آ، تیسرے نے کہا تو لے کے آ۔ لیکن خدا کے گھر میں خدمت کرنے والا شخص بھی عام شخص نہیں ہوتا، لیکن روح اور دنائی سے بھرے ہوئے، اور روزہ رکھنے والے لوگ، دعا کرنے والے لوگ، خدا کے ساتھ کس طرح ان کا قریبی تعلق تھا، کس طرح رشتہ ان کا گہرا تھا۔ عام شخص خدا کے گھر میں کام کرنے والا شخص عام شخص نہیں ہوتا، اس کی زندگی عام نہیں ہوتی، اس کی لائف عام نہیں ہوتی، اور وہ دنیا دار شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کی بادشاہی میں کام کرنے والا ہے، خدا کے کھیت میں کام کرنے والا ہے۔ اور یہ کلام سنانے والے نہیں تھے ساتھ لوگ، نہ بعد جا خدمت کرنے والے لوگ تھے، بلکہ یہ انتظام کرنے والے لوگ۔
अगर आज ही तजर्बा कर लिया जाए, अगर खाना खवाया जाए चर्च ਵਿੱਚ बर्तन ਧੋਣ वाले हों, अगर नौजवान किसी को कह दे शर्मिंदगी महसूस करे, लेकिन यहाँ काम करने वाले शख्स लिखा रूह और दनाइश भरे हुए, ईमानदारी से भरे हुए, इस कदर खुदा के साथ उनका लिंक था, इस कदर खुदा के साथ उनका ताल्लुक था। और जिस कदर कोई शख्स खुदा के साथ वफादार होगा, खुदा के साथ दयानतदार होगा, खुदा की हजूरी में हलीम होगा, खुदा की हजूरी में अपने को पेश करेगा, उसी कदर खुदा उस शख्स को बुलंदियों पर ले जाएगा। हम देखेंगे कैसे इन लोगों ने खुदा में तरक्की की, खिदमत में तरक्की की है। ये झाड़ू देने वाले थे और खिदमत करने वाले थे, लोगों की खिदमत करने वाले थे, इंतजामी थे, डीकन थे। आज कोई शख्स डीकन नहीं बनना चाहता। डीकन का क्या काम है भला? डीकन का काम है दरिया सीधी करना और जूते सीधे करने, लोगों को बैठाना, तरतीब देना, इंतजाम करना। और ये डीकन थे, और डीकन ऐसे थे रूहुल कुद्स से और दनाई से भरे हुए, आम शख्स नहीं थे। आई समझ आएगा क्या काम मेरी करी खिदमत खुदा की निगाह में और खुदा के घर में और खुदा के लिए खिदमत करने वाला शख्स जहां भी खुदा ने उसको रखा है, खुदा की निगाह में वो बड़ा अहम शख्स है और उसको समझना चाहिए मैं कौन। आप ना समझे अपने आप या शर्मिंदगी जब महसूस करेगा वो शख्स, इसका मतलब खुदा की आवाज की उसको समझ नहीं आ रही, या खुदा के खेत की समझ नहीं आ रही उसको, या खुदा के काम की समझ नहीं आ रही, खुदा की बादशाही की समझ नहीं आ रही उसको। अगर नवाज शरीफ का कोई सफाई करने वाला हो कितना को फख्र करेगा, कितना को फख्र करेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा जिस्मानी तौर पर वो शख्स बड़ा अपने आप को बाख्तियार समझे और बड़ा फख्र करेगा, मैं वजीर आजम बादशाह के घर में मुलाजिम, मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है। और सफाई करने वाला शख्स इस कदर अपने अंदर फख्र महसूस करेगा क्योंकि वो बादशाह का मुलाजिम, वो बादशाह के घर में, वो बादशाह के पास, बाइख्तियार शख्स के पास है। और वो शख्स अपने आप के अंदर बड़ा फख्र, जो सफाई के सबसे नीचे दर्जे का जो मुलाजिम है, दर्जा चहारन का, वो शख्स फख्र से भरा हुआ होगा क्योंकि वो मुल्क के बादशाह का मुलाजिम है बड़ा छोटा सा जिस्मानी तौर पर दर्जा चहारन का। लेकिन खुदा के घर में जो शख्स किसी भी तरह की खिदमत करता है वो दर्जा चहारन का नहीं, वो खुदा का खादिम कहलाता, खुदा की खिदमत करने वाला शख्स कहलाता, वो खुदा की निगाह में बड़ा मोतबर शख्स होता है। एक कबीले को खुदा ने चुना, लावी कबीले को, और खुदा ने उनकी जिम्मेदारी पता क्या लगाई? खुदा ने उनको कहा ये जो सारे तंबू है सब फैकल नहीं थी और खेमा लगाया जाता था। खुदा ने कहा ये तंबू जो है सारे आपने उठाना है, जहां लगाने होंगे वहां आपने जाके रखना है, वहां लगाने हैं, अखाड़ने आपने हैं, लगाने आपने हैं, उठाने आपने हैं, हिफाजत आपने करनी। कौन सा घराना था? लावी का घराना। खुदा ने कहा ये मेरे खादिम हैं, इनको मैंने खिदमत के लिए अलग किया है, इनको कोई जमीनी मिरास नहीं मिलेगी। इस कदर खुदा ने उनको अपनी निगाह में मकबूल ठहरा। खुदा ने इनको कोई मिरास नहीं मिलेगी खेदा जमीन के तौर पर, इनको नहीं, इनको बस खिदमत के लिए मैंने मुकर्रर किया है, दूसरे लोग इनकी मदद करें और इनकी ज़रूरियात को क्या करें, पूरा के काम उनका क्या था? खाने को उखाड़ना, फिर लगाना, उठाना, फिर लेके आना, जो भी खुदा का इंतज़ाम था वो करते थे। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ में से कि खिदमत जो डीकन करने वाला था, ये 7 लोग थे, रसूल नहीं थे, उस वक्त के कोई जमायत के लीडर नहीं थे कलीसिया के, जस्ट वो डीकन थे। और लिख है रूह और दनाइश से भरे हुए ईमानदार थे, उनको रसूल ने चुना, उनके लिए दुआ रोजा करके उनको मुकर्रर किया, इंतजाम का काम है। इस जिस कदर कोई शख्स
खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करेगा, खुदा की निगाह में बड़ा अजीम शख्स। और इन्हीं में से दो लोगों के बारे में हम देखेंगे जो डीकन थे और खुदा ने कैसे उनको ब्लेस किया, किस तरह उनसे काम लिया, और उनके बारे में नहीं लिखा वो बड़े लीडर बन गए और किसी जमात को लीड करना शुरू कर दिया। जस्ट डीकन थे, लेकिन पाक रूह से और खुदा की हिकमत से भरे हुए लोग थे, दुआ और रोज़ा रखने वाले लोग थे। लिखा है स्टीफनस के बारे में, लिखा है जब उस शख्स ने यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई और सुनने वालों ने कान बंद कर लिए, हम ये बात नहीं सुन सकते, हम ये कलाम नहीं सुन सकते। फिलिप्पस के बारे में लिखा है पाक रूह से उड़ा कर ले जाता। कौन था ये? मैं कहूँगा डीकन था, बर्तन सीधे करने वाला शख्स था, और वो शख्स सफाई करने वाला शख्स हो सकता है, इंतजाम करने वाला शख्स हो सकता है। पाक रूह या खुदा का रूह या खिदमत छोटे बड़े को तमीज नहीं करती। ईमानदार और ध्यानदार शख्स को खुदा अलग करता है, चुनता है और उसकी जिंदगी को लेता है और अपनी बादशाही के लिए, अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए चुनता है। इसलिए खुदा के खेत में कोई भी काम है वो छोटा नहीं है, लेकिन कब छोटा नहीं है जब उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे हम इसको अपनी जिंदगी में इसके लिए जगह रखें। एक और हवाला हम देखें जहाँ वो कलीसिया में खिदमत के लिए चुन रहे थे और दुआ और रोज़ा रख कर उन्होंने रसूलों को, 13वां बाब है इमाल की किताब में से, दुआ और रोज़े की क्या अहमियत है खिदमत करने वाले शख्स की जिंदगी में, ईमानदार शख्स की जिंदगी में। लिखा है अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी, कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, लूकियुस, कुरेनी, मनाहीम जो जुफाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस के साथ पला था, बादशाह का दोस्त था एक शख्स, और शाऊल जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर दुआ करके और उन पर हाथ रख के क्या किया? दुआ और रोजे का ताल्लुक एक खिदमत करने वाले शख्स के साथ किस कदर अहम, उसका ज़मीर मलामत ना करे ये अलग बात है, उसको कलाम की समझ ना आए ये अलग बात है, उसको खुदा के खेल की समझ ना आए ये अलग बात है, उसको खुदा की बादशाही में काम करने की अहमियत की समझ ना आए ये अलग बात है। लेकिन खुदा के खेत में काम करने वाला शख्स कभी पीछे नहीं रहेगा, बुलंदियों पे खुदा उसको ले जाएगा। लेकिन कब? जब रूहुल कुद्स धनाई और ईमानदारी से भरा हुआ शख्स। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़ेगा उसी कदर खुदा उस शख्स की जिंदगी में अजीब काम करेगा। फिलिप्पस के बारे में लिखा पाक रूह खुदा कर उसको क्या